Okay, in the module 2 of the paper, literary criticism, we have the English literary criticism, and we have Dr. Samuel Johnson. So, Dr. Johnson, so we that's roughly calls him as Dr. Johnson. So he exerted a great influence on his age than any English critic had done in the past. His critical work consists chiefly of a dozen papers in Rambler, the remarks on poetry in Rosella, preface to the plays of Shakespeare, and the lives of poets. And he is actually an English writer who made lasting contributions to English literature as a poet, essayist, moralist, literary critic, biographer, editor, and lexicographer. And he was a devout Anglican and a committed Tory, and has been described as arguably the most distinguished man of letters of English history. And he is also the subject of the most famous single work of biographical art in the whole of literature. And there is his biographer is James Boswell, and that of Life of Samuel Johnson. His Dictionary of English Language is still acclaimed. And it is as criticism in his days vacillated between a blind application of rules and judgments by sheer taste. He first applied himself to defining its true function. So criticism, he held, should rest on surer foundations. That is what on Samuel Johnson, and that particular age in between 1709 to 1784, that is described as the age of Johnson. And so Samuel Johnson, that is how it is referred to as Dr. Johnson. A lot of contributions as a poet, essayist, as we have said earlier, and he is a great lexicographer. So Johnson's time period, when we get through it, we should not he started writing in the year 1737 after being a teacher. And there we have lot many minor works of him, and it was his dictionary, which is of English language. It was made in 1755, and that affected modern English, and that is something that is often referred to as the first English dictionary. And there are a lot many of his works like Mizia, The Adventurer, The Rambler, and Onspring. So these all kind of writings influenced all during his time period and after, even on this day, because of his early forms of biographies, literary criticism, and other works. And as an integral dimension of Johnson's literary output and personality was his literary criticism, and which was to have a huge impact on English letters. And his famous preface is that of to an edition of Shakespeare's plays that played a large part in establishing Shakespeare's reputation with his works, a preface to Shakespeare. And we have to analyze on his historical approach. He is a person who rises above his age in one more respect, which naturally follows from his general stand on criticism. Okay, and here's something. It is to judge rightly of an author, he says, we must transport ourselves to his time and examine what were his means of supplying them. And
it is he who, while there is something, a conformity to nature and reason is the basic of literary excellence according to him. So there is nature, so there is a need of nature, reason. So the best test of literary excellence, that is something that he considered of the writer's opportunities and limitation, no less necessary to form a correct estimate of his performance. So that is something, in a simple word, what he considered of the historical approach. The historical estimate is an important factor in the real estimate of an author. So that historical estimate എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം എന്താ പറയുക ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഒരു ഓത്തറിനെ അളക്കാനായിട്ടുള്ള. സോ ജോൺസൺസ് ഓൺ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഓത്തർ he treats of based on a careful study of the times in which they lived. പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയണത് ഫുൾ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ പ്ലേസിനെ വെച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സീൻസ് ഓഫ് വയലൻസ് ഇൻ ഷേക്സ്പിയർസ് പ്ലേസ് ആർ ദാസ് അക്കൗണ്ടഡ് ഫോർ ബൈ ദ പ്രിമിറ്റീവ് ടേസ്റ്റ് ഓഫ് അൺകൾച്ചേർഡ് ഓഡിയൻസ് ഹി ഹാഡ് ടു കാറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ആ ഒരു അൺസിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അൺഎഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഡിയൻസിനെ പ്ലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷേക്സ്പിയർ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇറ്റ്സ് ആൻ ആംബിഗ്യസ്ലി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്രിട്ടിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുക. ആൻഡ് ഈസ് എ ട്രൂ ഫാദർ ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരും. ആൻഡ് അപ്പോൾ ആദ്യം ആ ഒരു നിയോ ക്ലാസിക്കൽ പീരിയഡ് ഓഫ് നമുക്കറിയാം കുറേ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു പീരീഡായിരുന്നു. ആൻഡ് സോ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അപ്രോച്ച്, അപ്പോൾ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ആ ഒരു പ്ലേസ് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രയും ആ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്രിറ്റിക്കായിട്ട്, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസത്തിൻ്റെ ഫാദറായിട്ട് ഡോക്ടർ സാമുവൽ ജോൺസനെ നമ്മൾക്ക് കരുതേണ്ടി വരുന്നത്. And so there are a lot of his observation on poetry is also there, and that is it, he says poetry is the art of uniting pleasure with truth എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. So by calling imagination help of reason, and so that of art of uniting pleasure with truth by calling imagination to help of reason. So ആ ഒരു ഡെഫിനേഷനിൽ നേച്ചറും ഒരു പോയറ്റിക് നേച്ചർ ഓഫ് ദ പോയറ്റിക് ആർട്ടും, സോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൂത്ത് ഓഫ് ലൈഫിനെ അത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നേച്ചറും റീസണാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഗൈഡഡ് ബൈ റീസൺ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അഫോർഡിങ് പ്ലെഷർ ബൈ ഇമാജിനേഷൻ. സോ ട്രൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബി പോയറ്റിക് ആണ്, ആസ് ടു ബി പ്ലഷർ ഗിവിങ് ആയിരിക്കണം. സോ ദ എൻഡ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പ്രിഫേഴ്സ് ടു ഷേക്സ്പിയറിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് എന്താ പറയുക, എൻഡ് ഓഫ് പോയട്രി ഇസ് ടു ഇൻസ്ട്രക്റ്റ് ബൈ പ്ലീസിങ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. സോ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എൻഡ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്റ്റ് ആണ്, ആൻഡ് ദ എൻഡ് ഓഫ് പോയട്രി ഇസ് ടു ഇൻസ്ട്രക്റ്റ് ബൈ പ്ലീസിങ് ആണ്. സോ ജോൺസൻ്റെ വ്യൂവിൽ പോയട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കറണ്ട് ആ ഒരു എന്താ പറയുക കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയണത് ഓയിൽ ലാർജ്ലി ടു ഹൊറേസിനെ, ഫ്രഞ്ച് നിയോ ക്ലാസിസ്റ്റിനെയൊക്കെ അവർ കൂടുതൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പീരീഡായിരുന്നു. സോ പോയട്രി അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസിൽ അവർ കണ്ടിരുന്ന ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ലൈഫാണ്. സോ അത് ഒരിക്കലും നോ മിയർലി പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, ബട്ട് ത്രൂ ഇറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ. സോ ജോൺസൺ ഷേക്സ്പിയർസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഷേക്സ്പിയർ അദ്ദേഹം പറയണത് ദർ ഇസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ കോട്ട് ഓഫ് ഹിം ഇസ് ലൈക്ക് ഇസ് എബവ് ഓൾ റൈറ്റേഴ്സ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എബവ് ഓൾ മോഡേൺ റൈറ്റേഴ്സ്, the poets of nature, the poet that holds up to his readers a faithful mirror of manners and of life na parayna. So his characters are not modified by the customs of particular places and practices by the rest of the world. They are genuine progeny of common humanity. adu varna they are such world will always supply and observation will always find. So the truth of a poetry is therefore universal truth ആയിരിക്കും. An observation that is ultimately അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രൂത്തിലേക്കാണ് അവരെത്തുന്നത്. സോ he sees no conscious design on part of Shakespeare to enforce moral lessons. ഒരിക്കലുമില്ല. So he sacrifices virtue to convenience and is so much more careful to please than to instruct, that he seems to write without any moral purpose. Dr. Johnson. So in his plays as in the
the ancient Dr. Johnson പറയുന്നതെല്ലാം ആരിനെക്കുറിച്ച് ഷേക്സ്പിയറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. സോ ഇൻ ഹിസ് പ്ലേസ് ആസ് ഇൻ ദ ആൻഷ്യൻറ്റ് ഗ്രീക്ക് ട്രാജഡി വിച്ച് പ്ലാറ്റോ കണ്ടം ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ യൂണിറ്റീസ്, ഗുഡ് ഈസ് നോട്ട് എ പെർട്ടിക്കുലർലി എൻകറേജ്, നോട്ട് ഈവിൾ ഡിസപ്രൂവ്ഡ്. സോ എല്ലാത്തിനെയും എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം കാണുക എന്ന് പറയുന്നത്, ബോത്ത് ആർ ട്രീറ്റഡ് alike. സോ ഒരു സിംഗിൾ വർക്ക് ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം അദ്ദേഹം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആൻഡ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിറ്റിസിസത്തിനെ പണ്ടില്ലാത്ത തരത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രിറ്റിക്കാണ് ഡോക്ടർ ജോൺസൺ. സോ ലാസ്റ്റ് ഹീ ഈസ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി ദ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് നിയോ ക്ലാസിസിസ്റ്റ് ആണ്. സോ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസത്തിൻ്റെ ഫാദർ എന്നും പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസത്തിൻ്റെ ഫാദർ, ബയോഗ്രഫിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒറിജിൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ജോൺസൺ എന്നാണ്. സോ ലിറ്ററേച്ചർ ഇസ് ഗവേൺഡ് ബൈ റൈറ്റേഴ്സ് ഏജ് ആൻഡ് എൻവയൺമെൻറ്റ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിലുള്ളത്. സോ ഇപ്പോൾ ജോൺസൺ paid his attention to other poetic matters കൂടി അദ്ദേഹം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് അതിൽ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, എന്താ പറയുക, വേഴ്സിഫിക്കേഷൻ, പോയറ്റിക് ഡിക്ഷൻ, യൂസ് ഓഫ് സിമിലി. സോ അത് ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്രഞ്ച് നിയോ ക്ലാസിസിസ്റ്റിൻ്റെ എപ്പിക് സ്റ്റൈലിനെയാണ് അദ്ദേഹം ഫേവർ ചെയ്തത്. സോ ബിക്കോസ് ഹി കൺസിഡർഡ് എപ്പിക് പോയട്രി അണ്ടർടേക്സ് ടു ടീച്ച് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ട്രൂത്ത് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. എന്താ പറയുക, ഹിസ്റ്ററി മസ്റ്റ് സപ്ലൈ ഹിം വിത്ത് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ്, ഇമേജസ്, ഇതിനൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട്. സോ ആൻഡ് ഹി സേസ് ദാറ്റ് സിമിലീസിനൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, ആർ നോട്ട് വർത്തി ഫോർ ദ ജസ്റ്റ്നെസ് എന്നൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ ജോൺസൺ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സിമിലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു ബി പെർഫെക്റ്റ് മസ്റ്റ് ബോത്ത് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് ആൻഡ് എനോബിൾസ് സബ്ജക്റ്റ്, ആ സബ്ജക്റ്റിനെ എനോബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ, തീമിനെ കൂടുതലായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സിമിലിക്ക് സഹായിക്കും. ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ടു ദ ഫാൻസി വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ഡിഗ്നിറ്റിയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ടും സഹായിക്കും എന്നാണ് ബോസ്വെൽ ഡോക്ടർ ജോൺസൺ പറയുന്നത്. സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഡോക്ടർ ജോൺസണിൻ്റെ ലൈഫ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ഓഫ് സാമുവൽ ജോൺസൺ, ജെയിംസ് ബോസ്വെൽ ആണ് ലൈഫ് ഓഫ് സാമുവൽ ജോൺസൺ പറയുന്നത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ഹിയർ എന്താ പറയുക, വില്യം ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ പ്ലേസിനെ, റസൽ, അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതായിരുന്നു. പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിക്ഷണറിയാണ്. സോ 2 വോള്യമായിട്ടാണ് 1755 ആ ഒരു ഡിക്ഷണറി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. 2 ഫോളിയോ വോള്യൂംസ് ആയിട്ടാണ്. സോ അതിൽ തന്നെ കൊട്ടേഷൻസ് ഫ്രം ജോൺ ഡ്രൈഡൻ, വില്യം ഷേക്സ്പിയർ, ജോൺ മിൽട്ടൺ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൽ 42,000 വേർഡ്സ് അദ്ദേഹം അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സോ 9 വർഷത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക ട്രൈ ആണ്, എന്താ പറയുക, ആ ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. സോ റാംപ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞ പേപ്പറിൽ ലോട്ട് മെനി ഡസൺ പേപ്പേഴ്സ്, ക്രിറ്റിക്കൽ വർക്ക്സ് അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ പോയട്രി ആണ് റെസല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്കിലുള്ളത്. എന്താണ്, പ്രിഫസ് ടു ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ഷേക്സ്പിയർ ഉണ്ട്, ലൈഫ്സ് ഓഫ് ദ പോയറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ്. സോ ജോൺസണിൻ്റെ ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ പറയുന്നത് നേച്ചറും റീസണുമാണ് ബെസ്റ്റ് ലിറ്റററി എക്സലൻസിന് വേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. റിജിഡിറ്റി ഓഫ് റൂൾസ്, ലാസ്റ്റ് നിയോ ക്ലാസിസ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു അത്രയും റിജിഡിറ്റി ഓഫ് റൂൾസ് അദ്ദേഹം നിയോ ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡിലായിരുന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം കൺഫേം ചെയ്യുന്നില്ല. സോ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു കാര്യം, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. സോ പോയട്രിയുടെ എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ട് ബൈ പ്ലീസിങ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ പോയട്രി എന്താണ്, ആ പീരീഡിൻ്റെ ഒരു ഫ്രഞ്ച് നിയോ ക്ലാസിക്കൽസ് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ട്രൂത്ത് ഓഫ് ലൈഫിനെയാണ് പോയട്രി ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നു. സോ വീണ്ടും പറയുമ്പോൾ പോയട്രി ഈസ് എൻ ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് ത്രൂ പെർട്ടിക്കുലർ ദ റെപ്രസെൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ. ഇമിറ്റേഷൻ ഷുഡ് ബി ഓഫ് എ ജനറൽ നേച്ചർ, വാട്ട് പീപ്പിൾ മോസ്റ്റ് ഏജസ് ടു. സോ യൂണിവേഴ്സൽ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. പ്ലേസസ് മെനി ആൻഡ് പ്ലേസസ് ലോങ് ആയിരിക്കണം. പോയട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊറാലിറ്റി ആൻഡ് ട്രൂത്ത് ആർ 2 റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് പോയട്രി.
പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു കൺസിഡർഡ് എപ്പിക് ആണ് സുപ്പീരിയർ ടു ഓൾ അതർ ഫോംസ് ഓഫ് വേർഡ്സ് എന്ന് കണ്ടു. പിന്നെ നമ്മിനി കാണാൻ പോകുന്ന ഡ്രാമ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. സോ ജോൺസൺ കുറേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഡ്രാമാറ്റിക്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡ്രാമ പറയുമ്പോൾ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഒരു ഡെഫിനിഷൻസും ഡ്രാമ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ. സോ ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ അതിൻ്റെ നേച്ചർ, യൂണിറ്റി, ഡ്രമാറ്റിക് പ്ലഷർ, അതിൻ്റെ ട്രാജിക് കോമഡി എലമെൻസിനൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ഒരു എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ ഡ്രാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ബീയിങ് എ സ്പീഷീസ് ഓഫ് പോയട്രി. അദ്ദേഹം അതിൽ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എഗാൻ എ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ മിറർ ഓഫ് മാനേഴ്സ് ആൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്നെ ആയിരിക്കണം ഡ്രാമ. സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് റെപ്രസെൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കണം. സോ ആൻഡ് ഹി അഗൈൻ സേസ് ഫോർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എവറി സ്റ്റോറി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ബീയിങ് ട്രൂ ആണ്. എ സ്റ്റോറി ഈസ് എ പിക്ചർ ഓഫ് ഈതർ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ഇൻ ജനറൽ. ഇഫ് ഇറ്റ് ബി ഫോൾസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ പിക്ചർ ഓഫ് നത്തിങ് ആയിക്കോട്ടെ. സോ എ ഗ്രേറ്റ് പ്ലേ ഈസ് നോട്ട് എ സ്റ്റോറി ഓഫ് എ ഫ്യൂ മെൻ ഇൻ വൺ പെർട്ടിക്കുലർ ഏജിലല്ല, ബട്ട് ത്രൂ ദം ഓഫ് ഓൾ മെൻ ഇൻ ഓൾ ഏജസ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓഫ് ഓൾ മെൻ ഇൻ ഓൾ ഏജസ് ആയിരിക്കും ദ ആക്ഷൻസ്, തോട്ട്സ് ആൻഡ് പാഷൻസ് ഇറ്റ് ഡെപ്പിക്സ് ആ. സോ ഇൻ വാഡസ് കമ്മ്യൂണാലിറ്റി സ്പ്രെഡ് ആയിരിക്കണം. സോ ഷേക്സ്പിയർ ഈസ് ഗ്രേറ്റ് ഫോർ ദിസ് റീസൺ. അപ്പോൾ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് ഓൾ മെൻ ഓഫ് ഓൾ ഏജസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് വർ പോസിബിൾ ഇറ്റ്സ് എഫക്ട്സ് വുഡ് പ്രോബബ്ലി ബി സച്ച് as he was and it may be said that he has not only shown human nature as it acts in real exigencies, but it would be found in trials to which it cannot be exposed. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഡ്രാമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആസ് മച്ച് ആസ് പോയട്രി പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ബോത്ത് ഇൻ ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ഇൻ ഹ്യൂമാനിറ്റി അറ്റ് ലാർജ് എന്നാണ് ഡോക്ടർ ജോൺസൺ പറയണത്. അപ്പം അദ്ദേഹം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം അരിസ്റ്റോട്ടിൽ കുറേ 3 യൂണിറ്റി ഓഫ് ടൈം, ആക്ഷൻ ആൻഡ് പ്ലേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ പ്രിഫസാണ് അദ്ദേഹം നോക്കണമെങ്കിൽ പോലും അപ്പോൾ ഷേക്സ്പിയർ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത്. സോ അപ്പം ഈ ഒരു യൂണിറ്റി പറയുമ്പം ജോൺസൺ പറയണത് ഓൺലി ദ യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ മാത്രമേ ജസ്റ്റിഫൈഡ് ബൈ റീസൺ ഉള്ളൂ. യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ. സോ ഈവൻറ്റ്സ്, അപ്പോൾ യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ പറഞ്ഞത് യൂണിയൻ ഓഫ് ഈവൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പ്ലോട്ട് ഇൻ ടു ആൻ inseparable whole ആണ്. The necessity of observing unities of time and place arise from the supposed necessity of making the drama credible ആക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. So the critics hold it possible that an action of months and years can be possibly believed to pass in 3 hours. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഫിക്ഷൻ ലൂസസ് ഇറ്റ്സ് ഫോഴ്സ് വെൻ ഇറ്റ് ഡിപ്പാർട്സ് ഫ്രം റിസംബ്ലൻസ് ഓഫ് റിയാലിറ്റി. സോ ഫ്രം ദ വെരി നാരോ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ടൈം necessarily arises the contraction of place. So the spectator who knows that he saw the first act at Alexandria cannot suppose that he sees the next at Rome. So at a distance to which not the dragons of Media could in short time have transported him, and he knows with certainty that he has not changed his place, and he knows that place cannot change itself. Appo unity is Johnson found only unity of action that is justified by reason എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹിയർ ജോൺസൺ allowing stage illusion, അവിടെ എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കുന്നത്? സ്റ്റേജ് ഇല്യൂഷൻ ആണ് ടു ബി എ പവർഫുൾ ആസ് എ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് 2 unities believed it to be. So and he rebuts the arguments on their own ground. So അതിലെ ട്രൂത്ത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the spectators are always in the senses and know from the first act to the last that the stage is only a stage, that the players are only players. So the delight of tragedy proceeds from a consciousness of fiction, and if we thought murders and treasons real, they would please no more. So imitations produce pain or pleasure not because they are mistaken for reality, but because they bring realities to mind. So ഈ ഒരു വാക്കുകളിലൂടെ ഡിസ്മിസിംഗ് ദ തിയറി ഓഫ് സ്റ്റേജ് ഇല്യൂഷൻസ് ആസ് untrue, Johnson accounts for the pleasure
pleasure in drama as the natural human pleasure in imitation. അപ്പോൾ ഇതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ the pleasure in tragedy is also said to be due to the same reason. എന്താണ്, it is not explained why it pleases more than comedy, a problem that puzzles psychologists even today. So അപ്പോൾ കോമഡീനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്ലെഷർ കൊടുക്കുന്നത് ട്രാജഡിയാണ് ജനങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ കരച്ചിൽ കാണുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടി ആൾക്കാരിൽ അത് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് ഈവൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് കൂടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അത്രയൊക്കെയാണ് യൂണിറ്റീസിൽ ഡോക്ടർ ജോൺസൻ്റെ എന്താ പറയുക അഭിപ്രായത്തിൽ ഉള്ളത്. അപ്പം നേച്ചറും കണ്ടു, നമ്മൾ യൂണിറ്റിയും കണ്ടു. സോ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഡ്രാമ എന്നുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് അഗൈൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് പോയട്രിനെ പോലെ തന്നെ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ മിറർ ഓഫ് മാനേഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് തന്നെയായിരിക്കണം ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ ഡ്രാമ therefore as much as poetry is just a representation of human nature both in its working in individual and in humanity at large. ആൻഡ് യൂണിറ്റീസിലും സെയിം ലൈക്കാണ് കണ്ടത്. എന്താ പറയുക, ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ട്രാജി കോമഡീനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷനാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഡോക്ടർ ജോൺസൺസ് observation on tragi comedy. So the same realistic approach marks his comments on tragic comedy also. So there is a alteration of pleasure and pain in a play. That is something pleases by its variety, and that life itself is a mingled yarn ആണ്, pleasure and pain together. So രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു സമ്മിശ്ര ഫലമാണ് അല്ലേ the tragic comedy. So that is tragic comedy by partaking to both tragedy and comedy. That kind of an approach is nearer than either to the appearance of life. So there is a practically no difference between Johnson's approach to tragicomedy and Dryden's ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. ബട്ട് വൈ Dryden's that undesired to the end ആണ്. പക്ഷേ ഡോക്ടർ ജോൺസൻ്റെ പറയുമ്പോൾ നേച്ചർ എവർ ഹാസ് ഹിസ് ഗൈഡ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കരുതുന്നത്, ആൻഡ് ഹി ഹാസ് നോ ഡൗട്ട്സ് വാട്ട് എവർ ഓൺ ദ സബ്ജക്റ്റ്. സോ അപ്പം ട്രാജിക് കോമഡി അത് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ ജോൺസൺ കരുതുന്നത്. സോ പിന്നെ നമ്മൾ ഡോക്ടർ ജോൺസൻ്റെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസമാണ്. സോ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസത്തിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം എത്തുന്നത്. സോ ആ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസത്തിൻ്റെ ഫീൽഡിൽ എന്താ പറയുക, ഡോക്ടർ ജോൺസൺ കുറേ ലൈവ്സ് ഓഫ് പോയറ്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ പോയറ്റ്സിനെ അവരുടെ വർക്കിനെ കാണുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് വി കുഡ് സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബയോഗ്രഫിക്കൽ കം ക്രിറ്റിക്കൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് 52 പോയറ്റ്സ് ആ ഒരു ലൈഫിനെയാണ് ലൈവ്സ് ഓഫ് ദ പോയറ്റ്സിൽ അദ്ദേഹം പറയണത്. ആൻഡ് സോ ബയോഗ്രഫിക്കൽ ഒരു ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയാം, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയാം. സോ ആ ഒരു പോയറ്റിൽ കൗലി തുടങ്ങിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഉള്ളത്. സോ 2 poets ഫ്രം കൗലി ടു ഗ്രേ ആണ് 100 years കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് മച്ച് എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് പോയട്രി ഓഫ് ദിസ് പീരിയഡ് ആസ് എ വർക്ക് ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പീസ് വിത്ത് ഷേക്സ്പിയർ a preface and equally remarkable for Johnson's power. അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. സോ കൗലീനെ പറയുന്നുണ്ട്, മിൽട്ടൺ, ഡ്രൈഡൻ, എഡിസൺ, പോപ്പ്. സോ അതിൽ അദ്ദേഹം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയറ്റ്സിന്. ഇപ്പം ജോൺ ഡണ്ണൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ജോൺസൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് പഠിക്കാനുണ്ടായിരിക്കും മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയറ്റ്സിൻ്റെ. സോ ഡണ്ണിനെ കൗലിയിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ മിൽട്ടൻ്റെ സ്റ്റൈൽ, ഗ്രാൻഡ്വർ മിൽട്ടൺ സ്റ്റൈൽ എന്നൊക്കെ പറയണതും ഡോക്ടർ ജോൺസൺ ആണ്. ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റൈലിനെ മാത്യു ആർണോൾഡാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഒരു മെൻഷനിങ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ആൾ ഡോക്ടർ ജോൺസൺ ആണ്. ആൻഡ് പിന്നെ അദ്ദേഹം ഡ്രൈഡനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അഡിസൻ്റെ ചീഫ് ടൈറ്റിൽ ടു ഫെയിം ഇസ് എ ഡിസ്ക്രൈബർ ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് മാനേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആസ് എ ടീച്ചർ ഓഫ് വിസ്ഡം റാദർ ദാൻ എ പോയറ്റ് ഓഫ് ഓർ എ ക്രിറ്റിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ആ ഒരു മെൻഷനിങ് നടത്തിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ബയോഗ്രഫിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ജോൺസൺ തന്നെയാണ്.
സോ ഇപ്പോൾ ജോൺസനെ നമ്മൾ കാണുമ്പം ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റ് ക്രിറ്റിക് ഓഫ് ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ സ്കൂളിനെ, ആൻഡ് ഹി ഹാസ് എ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ബോത്ത് ഫോർ ദ റൈറ്റർ ആൻഡ് ദ ക്രിറ്റിക്കിനെ. ഒരു റൈറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ക്രിറ്റിക് ആയിക്കോട്ടെ രണ്ടിനും സെപ്പറേറ്റ് കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ഉള്ള ആളായിരുന്നു. ദോ വൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ നേച്ചർ rather than authority, and he did not like poets to please by chance. So rigid neoclassicism declared nature and customs to be the same. So Johnson they stood in the relation of true faith and false. While he subscribed to the one, he ruthlessly rejected the other. So to that he extent he may said to have delivered a genius from bondage, and it even to be regarded as the first step toward that liberalism in literature which the next generation was to cherish. So he regards time as the best critic. അപ്പം ഡോക്ടർ ജോൺസനെ നമ്മൾ കാണുമ്പം വി കുഡ് സേ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് ക്രിറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആസ് എ ലിറ്റററി ക്രിറ്റിക് ഹി വാസ് എൻ എക്സ്പൊണൻ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിസിസം. ക്ലാസിസിസത്തിൻ്റെ എക്സ്പൊണൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡോക്ടർ ജോൺസനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് ഹി കണ്ടംപ്റ്റ് എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് കൺഫേം ടു ദ ക്ലാസിക്കൽ ഡോക്ട്രിൻ, ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾവേസ് പെനിട്രേറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റർ കം ക്രിറ്റിക്കായിട്ട് ഡോക്ടർ ജോൺസനെ കാണാം. ആൻഡ് ഹിസ് പ്രിഫേഴ്സ് ടു ഷേക്സ്പിയർ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദ നോബ്ലസ്റ്റ് മോണ്യുമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം, ആൻഡ് ഹിസ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഷേക്സ്പിയർ മാർക്സ് ദ ഡേറ്റ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം. ഇപ്പോൾ പ്രിഫേഴ്സ് ടു ഷേക്സ്പിയറിൽ ജോൺസൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഷേക്സ്പിയർ ആസ് എ ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ജോൺസൺ ദ ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ലിറ്റററി ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഇസ് ഫിഡിലിറ്റി ടു ഫാക്ട്സ് ഓഫ് നേച്ചർ. അപ്പോൾ നേച്ചറും റീസണും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ക്ലിയർ ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കണം ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ലിറ്റററി എക്സലൻസ് എന്ന് പറയണത്. സോ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഷേക്സ്പിയറാണ്. പാർ എക്സലൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, പോയിന്റ് ഓഫ് നേച്ചറാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയണത്. സോ അപ്പം ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ റിയലിസത്തിനാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഹി ഹാസ് പ്രേസ്ഡ് ഷേക്സ്പിയർസ് റിയലിസം. സോ അദ്ദേഹം പറയണത് ഇതാണ്, ഷേക്സ്പിയർ ഡെപ്പിക്ഷൻ ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ സൈക്കോളജി ബട്ട് വെരി പ്രൈസ് വർത്തി ആണ്, ബിക്കോസ് ഹി പോർട്രേഡ് ഹ്യൂമൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ എ റിയലിസ്റ്റിക് മാനർ, ആൻഡ് ഹിസ് പ്ലേസ് ആർ ഫുൾ ഓഫ് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിൾസ് ആണുള്ളത്. ഡൊമസ്റ്റിക് വിസ്റ്റം ആണ് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ പ്ലേ എന്ന് കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് ഹി ഡസ് നോട്ട് ഡെപ്പിക്റ്റ് ലവ് ആസ് എ മേജർ ഹ്യൂമൻ മോട്ടീവ് ആൻഡ് ഇമോഷൻ ആയിട്ടുള്ള, ആൻഡ് ഹി ന്യൂ ദാറ്റ് ലവ് ഈസ് ഓൺലി വൺ ഓഫ് മെനി പാഷൻസ് ആണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ കൂടി. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ഗ്രേറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അപ്പോൺ ദ ടോട്ടാലിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്. സോ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ദസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലിറ്റിൽ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ദ ഡ്രാമ ഓഫ് ഷേക്സ്പിയർ. സോ ജോൺസൺ ആ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഇതാണ് പറയുന്നത്. സോ പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു ട്രാജഡിയും കോമഡിയും എലമെൻസും. സോ അത് വീണ്ടും നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രിഫേഴ്സ് ടു ഷേക്സ്പിയറിന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കായിട്ടുള്ളത്. സോ ഡോക്ടർ ജോൺസൺ ഇവിടെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാണ് ഷേക്സ്പിയറിനെ, ഒരു എന്താണ് ട്രാജഡിയും കോമഡിയുടെയും മിങ്ക്ലിങ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. സോ അത് പറയുമ്പം ഡോക്ടർ ജോൺസണിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആ ഒരു മിങ്ക്ലിങ് എന്തുമാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ. സോ ദ വേൾഡ് ഇൻ വിച്ച് ദ ലോസ് ഓഫ് വൺ മാൻ ഇസ് ദ ഗെയിൻ ഓഫ് അനദർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. സോ ഷേക്സ്പിയർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം വാസ് ഈക്വലി അറ്റ് ഹോം ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ട്രാജിക് ആൻഡ് കോമിക് പ്ലേസ്. സോ ഹി കുഡ് കമ്പൈൻ കോമിക് ആൻഡ് ട്രാജിക് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ വൺ ആൻഡ് ദ സെയിം പ്ലേയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി പറ്റും. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഹിസ് പ്ലേസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബിറ്റ്വീൻ സീരിയസ് ആൻഡ് ludicrous characters, and they sometimes produce sorrow and sometimes laughter. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കോമിക്ലിങ് നല്ല രീതിയിൽ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി 3 യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ അഗെയിൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഷേക്സ്പിയർ ഹി ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ചാർജ്ഡ് ഫോർ നെഗ്ലക്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ 3 യൂണിറ്റീസ് ഓഫ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പ്രിഫേർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ജോൺസൺ അദ്ദേഹത്തിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ജോൺസൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നെഗ്ലക്റ്റ് ഇസ് നോട്ട് റിയലി എ ഫോൾട്ട് അല്ല. അദ്ദേഹം അതിനെ ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, ഇഫ് എൻ ഓഡിയൻസ് ഇൻ എ theatre can accept the stage as a locality in the city of Rome, they will also accept the change from Rome to Alexandria. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റേജിനെ റോമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സീൻ വരുമ്പോൾ ആ സ്റ്റേജിനെ അലക്സാൻഡ്രിയ ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ദ യൂണിറ്റി ഓഫ് ടൈം മേ ലൈക്ക് വൈസ് ബി വയലേറ്റഡ് ഓൺ ദ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെ. സോ ഹി കൺക്ലൂഡ്സ് ദാറ്റ് ദിസ് ഡിസ്കഷൻ ബൈ സേയിങ് ദാറ്റ് ദ യൂണിറ്റീസ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ് ആർ നോട്ട് എസെൻഷ്യൽ ടു എ ഗുഡ് പ്ലേ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്നാൽ പോലും ഷേക്സ്പിയർ
ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ നല്ല ഗുണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹം ഫോൾസ് ഓഫ് ഷേക്സ്പിയർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിഫസ് ടു ഷേക്സ്പിയറിൽ തന്നെ പറയുകയാണ് കുറേ മാറ്റേഴ്സിൽ ഷേക്സ്പിയറിനെ അദ്ദേഹം ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ഇറ്റ് ഡസൻ കൺസിഡർ ഹിം ടു ബി എ ഫോൾട്ട്ലെസ് ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയല്ല കാണുന്നത്. ജോൺസൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഷേക്സ്പിയർ ട്രൈസ് മോർ ടു പ്ലീസ് ഹിസ് ഓഡിയൻസ് ദാൻ ടു ഇൻസ്ട്രക്ട്. അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബൈ പ്ലീസിങ് എന്നുള്ള ഒരു മാറ്ററല്ല, അദ്ദേഹം പ്ലീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറയാണ്. സോ ഇറ്റ് സീംസ് ദാറ്റ് ഹി റൈറ്റ്സ് വിതൗട്ട് എനി മോറൽ പർപ്പസ് എന്നാണ് ഡോക്ടർ ജോൺസൺ പറയുന്നത്. സോ ഹിസ് പ്ലോട്ട്സ് ആർ ഓഫൻ വെരി ലൂസ്ലി ഫോംഡ് ആൻഡ് കെയർലെസ്ലി പെർസ്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ഹിസ് കോമിക് സീൻസ് ആർ സെൽഡം വെരി സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ആ ഒരു സീനിൽ ജസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, കോമഡീസ് ഉണ്ടാവും. സോ ജനറലി ഇൻഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമഡീസ് ആണുള്ളത്. സോ Johnson does not take a favorable view of Shakespeare's tragic plays. He accuses them of employing a disproportionate bomb of diction ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. സോ he also condemns Shakespeare for inappropriate use of idle conceit. സോ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഇമേജസ് ഒക്കെ അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്യുന്നെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഓവർ ഫോണേഴ്സ് ഫോർ ക്യൂബിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അതൊക്കെയാണ് ഫോൾട്ട് ഓഫ് ഷേക്സ്പിയർ ആയിട്ട് ഡോക്ടർ ജോൺസൺ കാണുന്നത്. സോ അപ്പോൾ ജോൺസനെ നമ്മൾ കാണുമ്പം ഗ്രേറ്റ് ക്രിട്ടിക്കായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിഫസ് ടു ഷേക്സ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ്. And he shows his penetrating power that probes to the very core of Shakespeare's art, and it reveals its deep humanity and its ഒരു ആർട്ട്. സോ ആ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഡോക്ടർ ജോൺസന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉള്ളതാണ്. സോ അപ്പോൾ ഒരു ക്രിട്ടിക്കായിട്ട് നമ്മളെ അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ വെൽ എക്വിപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിട്ടിക്കാണ് ആര്, ഡോക്ടർ ജോൺസൺ. എന്താണ് ഹിസ് ക്ലാസിക്കൽ റീഡിങ്, എന്താ പറയുക, അത്ര രീതിയിലുള്ള ക്ലാസിക്കൽ റീഡിങ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഹി ഹാഡ് ആൻ അമേസിംഗ്ലി റിട്ടൻറ്റീവ് മെമ്മറി ഉള്ള ആളാണ്. ആൻഡ് ഹി കുഡ് സൈറ്റ് എ പാസേജ് ആഫ്റ്റർ പാസേജ് ഫ്രം ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ക്ലാസിക്കൽ പോയട്രി വിത്തൗട്ട് ഹാവിങ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ടെക്സ്റ്റ്. അപ്പോൾ അത്രയും ബൈ ഹാർട്ട് മെമ്മറി ഉള്ള ആളാണ്. ഹാഡ് എ ട്രെമൻഡസ് മെൻ്റൽ വിക്ക് ആസ് വെൽ ആസ് എ clarity of perception ഉള്ള ആളാണ്. And his acuteness of observation was combined with a powerful candor of judgment and expression. So we could say, like, of all the English critics, Johnson is the last to mince matters. So he is very forthright ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്, even downright ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. has some same central points of which he defends with all his bullshit strength. അപ്പം ലൈവ്സ് ഓഫ് പോയറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വർക്കാണ്. സോ കവ്ലി ഒരു 100 ഇയേഴ്സിൻ്റെ പോയറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ആ വർക്കിൽ. സോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ നമുക്കൊരു നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ക്രിട്ടിക്കായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ജോൺസൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ലിറ്ററേച്ചർ ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് കണ്ടീഷൻഡ് ബൈ റൈറ്റേഴ്സ് ഏജും എൻവയൺമെൻറ്റും എന്നാണ് ഡോക്ടർ ജോൺസൺ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻ ദ റിയൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് എൻ ഓതർ. ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ, ഒരു റിയൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് എൻ ഓതറിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഡോക്ടർ ജോൺസണെയാണ് ഫാദർ ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ് ഡോക്ടർ ജോൺസൺ ഇസ് എ പേഴ്സൺ who considers as the poet that holds up to his reader a faithful mirror of manners and of life എന്ന് അദ്ദേഹം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ആരാണ്? ഷേക്സ്പിയർ ആണ്. ആൻഡ് ദ ട്രൂത്ത് ഓഫ് പോയട്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് ഡോക്ടർ ജോൺസൺ കൺസിഡേർഡ് എപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞ സുപ്പീരിയർ ടു ഓൾ അതർ ഫോംസ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ഇൻ ജോൺസൻ്റെ വ്യൂവിൽ പാസ്ട്രൽ ആൻഡ് പിൻഡാരി കോഡ് ലെസ് ഇംപ്രസീവായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത്. സോ എപ്പിക്കിനെയാണ് അദ്ദേഹം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ജോൺസൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ റെഗുലർ മീറ്റേഴ്സാണ് വേഴ്സിഫിക്കേഷന് വേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. റൈം ഇംഗ്ലീഷ് വേഴ്സിന് എസെൻഷ്യലായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ റൈമിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഹീറോയിക് കപ്ലറ്റിനെയാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പോയട്രീൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം? സിസ്റ്റം ഓഫ് വേർഡ്സ് അറ്റ് വൺസ് റിഫൈൻഡ് ഫ്രം ദ ഗ്രോസ്നെസ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് യൂസ് ആൻഡ് ഫ്രീ ഫ്രം ദ ഹാർഷ്നെസ് ഓഫ് ടേംസ് appropriate to particular arts. So അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ dramatic poetry must hold a faithful mirror of manners and life എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയുന്നതും ഡോക്ടർ ജോൺസൺ ആണ്. ആൻഡ് ഹീസ് എ പേഴ്സൺ ഹു റിഗാർഡ്സ് ഷേക്സ്പിയർ ആസ് ദ ഗ്രേറ്റ് പ്ലേ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഡോക്ടർ ജോൺസൺ ആണ്. എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു 3 യൂണിറ്റീസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പം എമംഗ് ദ യൂണിറ്റീസ് ജോൺസൺ ഫണ്ട്സ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ജസ്റ്റിഫൈഡ് ബൈ റീസൺ. സോ he is also accounts for the pleasure in drama as a pleasure in നാച്ചുറൽ ഹ്യൂമൻ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് പറയണത്. ആൻഡ് ട്രാജിക് കോമഡിനെ അദ്ദേഹം കാണുന്നത് ബൈ പാർട്ടേക്കിംഗ് ബോത്ത് ട്രാജഡി ആൻഡ് കോമഡി അപ്രോച്ചസിനെ നിയറർ ടു ലൈഫ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത്. സോ ഹി ഈസ് ദ പേഴ്സൺ, ഹി വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിറ്റിക് ടു അറ്റംപ്റ്റ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് വർക്ക്. ഏതാണ് ആദ്യത്തെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് വർക്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ലൈഫ്സ് ഓഫ് പോയറ്റ്സ്. ആൻഡ് ലൈഫ്സ് ഓഫ് പോയറ്റ്സിൽ ഇസ് ദ ബയോഗ്രഫിക്കൽ കം ക്രിട്ടിക്കൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് 52 പോയറ്റ്സിനെയാണ് പറയണത്. സോ കൗലി തുടങ്ങി ഗ്രേ വരെയുള്ള സോ പീരീഡ് ഓഫ് 100 years ആണതിൽ പറയണത്. ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഓൾസോ ദ പേഴ്സൺ, ഹി ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക് ഓഫ് ദ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ സ്കൂൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ജോൺസൺ റിഗാർഡ്സ് ടൈം ആസ് ദ ബെസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക്കായിട്ട് പറയണത്. ആൻഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജോൺസൻ്റെ നല്ല കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. സോ ഒരുപാട് നല്ലത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലേ, സോ മെനി ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഹി ഈസ് എ മാൻ ഓഫ് വെരി സ്ട്രോങ് ലൈക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ലൈക്ക്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിസ്ലൈക്സ് ആണ് മച്ച് സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ ദ ലൈക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. ഹി ഹാസ് എ പെറ്റ് prejudices which impair some of his criticism. So many have questioned his ear and some have attacked his dogmatism and his incapacity to appreciate what is obviously called pure poetry. So ആ ഒരു പ്യുവർ പോയട്രീനെ അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ ആ ഒരു ഏജിൽ മാത്രം നിന്നുകൊണ്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആരുടെ ബുക്കിൽ നിന്ന് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. എന്നാലും പോലും അദ്ദേഹത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കാണുന്നത്, ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് നിയോ ക്ലാസിക്കലിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. സോ കാരണം നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ടെമ്പോ ആ ഒരു നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ടെമ്പോ വാസ് ടു സ്ട്രോങ് ഇൻ ജോൺസൺ. സോ അതാണ് ദാറ്റ് ലെറ്റ് ഹിം മെയിൻറ്റെയിൻ ആ ഒരു പൊസിഷൻ കുറേ നാളത്തേക്ക് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിച്ചതെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. സോ നിയോ ക്ലാസിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്, സ്ട്രെസ്സസ് മീൻസ് റൂൾസ് ആസ് ദേ കോൾഡ് നോസ് ദ എൻഡ്. സോ ജോൺസൺ സ്ട്രെസ് ദ എൻഡ് ഓൺലി. ഹി റിഗാർഡ്സ് ടൈമിനെയാണ് ബെസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക്കായിട്ട് കണ്ടിരുന്നത്.